Amin. Amin. Puji Tuhan semuanya, kita semua terima urapan yang baru pagi hari ini. 感谢主，我们今天早上可以领受新的恩膏从神而来。 Amin. Amin. Boleh lambai-lambaikan tangan semua jemaat yang di rumah-rumah. Haleluya. 在家的每一个会友可以挥挥手。 Minggu-minggu ke depan saya mengundang 在下个礼拜，我邀请大家 jemaat-jemaat yang sebelum ibadah kita boleh sama-sama doa bersama. Doa mimbar yaitu 45 menit ya. 就是我们的聚会之前大概40分钟，我们可以前面的祷告，一起来祷告。 Amin, puji Tuhan. 感谢主。 Kita sama-sama masuk di bulan yang baru, bulan November. Amin. 我们一起进入一个今年的新的一个月，就是11月。 Wow, udah bulan ke-11 ya, tahun ini cepet banget. 好快哦。 Kita akan masuk bulan November, sama-sama kita akan deklarasikan Mazmur 91 atas kita semua. Semua yang di rumah-rumah boleh deklarasikan dengan nyanyian Mazmur 91. OK， 进入新的月，我们一起宣告，宣告诗篇91篇。 Amin. Amin. 感谢耶稣。主在这高真神的隐秘处，也必住在全能者的荫下。耶和华我神是我避难所，我的山寨是我所依靠的，他必救你脱离那不鸟人蛇的网罗和毒害的瘟疫，他一切尽灵冒来遮蔽你，你要祷告在他翅膀底下。阿门。他的真神是刀削的盾牌，你必不怕黑夜来的惊骇，把热飞的剑，黑夜的瘟疫，我是无间要灭人的毒品，虽然全人扑倒在你旁边，我要万人扑倒在你右边，但只在海追不得临近你，你为亲眼观看的人骄傲。主耶和华是我的避难所，将这高山当作你的居所，一切的祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷。因他为你吩咐他的指示，在你一切道路上保护你，他们必用手来托住你，免得你脚
头上。你要拽在是这位色身上，见他少壮的色者和大色，神说因为他专心地爱我，我就要来扶着凭他救他。因他的罪，凭知道我的名，我要把他按着柴靠着主，他就告我就有阴影的，在极难中，我要与他同在。Amin. Kita akan sama-sama deklarasikan DNA gereja kita. 我们来一起宣告我们教会的 DNA。DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Amin. 感谢主。 Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama siapkan hati lebih lagi memuji menyembah Tuhan. 我们要更加的敬拜赞美神，来，我们一起。 Amin. Amen. Rong耀归于这高地上，天上国度他坐在宝座上，耶稣基督真神，你是圣洁羔羊，为我的配得
民来到你宝座前，诚心谦卑，屈身匍匐敬拜，心上赞美，为他的罪能在，唯有你配得敬拜。哈利路亚，哈利路亚，靠圣颂扬主生命，一切歌颂与赞美，尊贵荣耀和能力归于他，一直到永远。哈利路亚，哈利路亚，高声颂扬主生命，一切歌颂与赞美，尊贵荣耀和能力归于他，一直到永远。Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Rong耀归于这高地上，天上国度，他坐在宝座上。耶稣基督真神，你是圣洁羔羊，唯有你配得敬拜。万民来到你宝座前，阿们。诚心谦卑，屈身匍匐敬拜，同心献上赞美，为他的罪能上，唯有你配得敬拜。哈利路亚，哈利路亚，靠圣颂扬主生命，一切歌颂与赞美，尊贵荣耀和能力归于他，一直到永远。哈利路亚，哈利路亚，靠圣颂扬主生命，一切歌颂与赞美，尊贵荣耀和能力归于他，一直到永远。一切歌颂与赞美，尊贵荣耀和能力归于他，一直到永远。归他到永远，归他到永远，归他一直到永远。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。Berikan sorak-sorai bagi Saya Tuhan bercangset. di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Woo. Salam semuanya jemaat Mandarin yang siap terima terobosan yang baru di bulan November. 欢迎咱的弟兄姐妹预备好了，领受新的突破，在新的月， Di rumah-rumah bareng seluruh keluarga, 我们跟家人一起 sorak-sorekan haleluya. 欢呼，哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚。号角声从四方响起，哈利路亚。
他是恩眷顾领导全地，圣灵浇灌充满神救命，一切忧伤被掳的释放，这是神这恩典的信念。阿门。受捆绑被主的朝着要，身心灵一切都被维护，他只要的一切的释放，领受土被丰盛的祝福，列国财富归向他选民，他复兴他sau割以量力，福音转变他不坚强，万心正学他歌颂赞美他，扬起号召宣告神的信念，齐声欢呼他，跳舞称颂他，这是他这有的信念，是神所定义的日子，他是恩眷顾领导全地。阿门。圣灵浇灌充满神这名耶，一切忧伤被掳的释放，这是神这恩典的信念，受捆绑被主的教学有，身心灵一切都被恢复，这只有的一切的释放，领受多被丰盛的祝福，列国财富归向他选民，他复兴他sau割以量力，福音传遍他不坚强，万心正学他歌颂赞美他，扬起号召宣告神的信念，齐声欢呼他，跳舞称颂他，这是的这有的信念，万心正学他歌颂赞美他，基督幸福忠心良善仆人，齐声欢呼他，跳舞称颂他，进入深渊那的信念，领受多被丰盛的祝福，列国财富归向他选民，他复兴他sau割以量力，福音转变都不天下，万心正学他歌颂赞美他，扬起号召宣告神的信念，齐声欢呼他，跳舞称颂他，这是他这有的信念，万心正学他歌颂赞美他，基督幸福忠心良善仆人，齐声欢呼他，跳舞称颂他，进入深渊那的信念，万心正学他歌颂赞美他，扬起号召宣告神的信念，齐声欢呼他，跳舞称颂他，这是他这有的信念，万心正学他歌颂赞美他，基督幸福忠心良善仆人，齐声欢呼他，跳舞称颂他，这是他这有的信念，有的信念，进入深渊有的信念。哈利路亚，阿门，阿门。 Pesan Gembala kita Pastor Nico, 我们主任牧师的吩咐， hari-hari ini 在末后的日子， untuk alami penuhan jiwa besar-besaran, 当我们要经历大收割， kita harus tinggal dalam unity. 我们 Amin. 要住在合一里。阿门。 Yang di rumah-rumah boleh bergandeng tangan ya. 在家里的可以手牵手，我们来一起赞美。 Amin. 阿门。 Di mana ada kesatuan, kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya tercurah. Karena di 双我们同居，是何等
好比那贵重的圣油，浇在瓦伦的头上，流到无数里头已经按高福分降下来，好比黑门山的甘露，不停降在西岸上。心相通，全全被怜悯的心，一切饶恕见面安慰，一起度的心为心，不信就举起的荣耀，我这单单荣耀神，因为神先爱了我们。相爱，主耶稣他在父里面，我们也在他里面，让世界都相信明白，我们永远属于主，他永远与我们同在，直到世界的末日。这是主耶稣的心，在主里合而为一，心色因缘爱心相通，全全被怜悯的心，一切饶恕见面安乐，一起度的心为心，不信就失去的荣耀。Haleluya. Kita akan sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. 我们在合一里，我们来一起宣告第三个五旬节。我们牧师要带领我们，来，我们一起要宣告第三个五旬节。第三个五旬节是现代圣灵的大浇灌，并且超越亚述撒节时期的浇灌。第三个五旬节是主耶稣再来之前最大也是最后一波的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米世代，就是被圣灵充满，深爱主耶稣，不妥协于罪，并且以实际行动抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节从印度尼西亚开始推动到列国，这运动从东方传到西方，最后要回到耶路撒冷。第三个五旬节带下能力，使我们来完成主的大使命，之后主耶稣就要再来。哈利路亚，哈利路亚，圣灵降在我们的身上，主必得着属天的能力，在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，一切都地区，抓住的见证，传神的道，万国万民。归向你，万国正耶稣生命在呀，唯一真神，荣耀他今晚，
转身祈祷，万国万民都来归向你，万国将耶稣是弥赛亚，唯一真神，荣耀他今晚，做主的见证，转身祈祷，万国万民都来归向你，万国将耶稣是弥赛亚，唯一真神，荣耀他今晚，荣耀他今晚，荣耀他今晚，荣耀他今晚，荣耀他今晚。Amin. Amin. Kita akan sama-sama dengarkan video pengajaran berikut. 我们听总部的教导，接着是这个礼拜的报告。 Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis, sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi
Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. 家人们平安，这以下是花语堂在这个星期里的报告。首先，礼拜六下午5点有线上祷告会，透过 Zoom 账号87047087628，87047087628，希望家人们都能过来参加，让我们一起来祷告，一起来敬拜赞美我们的神。礼拜3晚上7点半有生命建造营的课程，也是透过 Zoom 账号88148790488，88148790488，欢迎每位家人来参加这个课，让我们一起来学习，一起来领受神的医治。每一天有祷告的活动，就是我们来读神的话，然后用神的话祷告。这个活动是透过 WhatsApp call， 想要参加这个活动的，请联络建妮姐妹，手机号码08158785991081585991。礼拜4晚上有很多的小组聚会，恩典小组、永恒的爱小组、成长小组、兴起发光小组。礼拜5晚上有青少年的小组，就是快乐小组。还没有参加小组的，我们欢迎您来参加。想要参加小组的，可以联络三弟姐妹，手机号码089608369134，089608369134。每一次的聚会跟课程都有录影而播放在 YouTube 的网站上，想再次收看的可以上到 YouTube 的网站，账号 GBI Mandarin Rayon 1C GBI Mandarin Rayon 1C。花语堂的奉献有2种方式，第一会到 BCA 的银行账号26702111501，26702111501，户名3D Cristiani。第二种方式透过 OFO 手机号码
089608369134，089608369134。当我们愿意来奉献的时候，神必定大大的祝福我们。报告完毕，上帝祝福大家。Haleluya. Demikian pengumuman gereja kita. Ada satu tambahan lagi, boleh tampilkan? Shalom semua generasi Jeremia Mandarin Service. Jangan lupa sore nanti ada fellowship kembali. Kita lakukan 2 minggu sekali. Jadi sore nanti jam 4 sampai jam 5 kami mengundang semua generasi Jeremia boleh hadir. Join dalam Zoom fellowship. 我们这个下午在4点开始，我们有耶利米团体的一个聚会，所以邀请大家，我们年轻人一起来参加。这个是2个礼拜一次，所以今天是有的。Sore nanti masih tema panggilan Allah bagian yang terakhir, yang ketiga. 这个下午是最后的就是神的呼召这个主题。Oke, jangan ketinggalan. Sampai ketemu. Nah, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们来预备心，我们要听从神而来的真理。上帝的呼召，听到神来的呼召，为我的民族。听到上帝的呼召，听到神来的呼召，给这世代的人，叫耶稣还未降临。听到神的呼召，在我生命中，听到上帝的呼召，听到神来的呼召，为我的民族。听到上帝的呼召，听到神来的呼召，给这世代的人，叫耶稣还未降临。听到神的呼召，在我生命中，主啊，我在这里，愿你再见我，直到这世代。听到神来的呼召，为我的民族，阿们。听到上帝的呼召，听到神来的呼召，给这世代的人，叫耶稣还未降临。听到神的呼召，在我生命中。Generasi akhir zaman. Haleluya.
Yesus. Cinta mati-matian sama Tuhan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Silahkan Pastor. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua. 亲爱的弟兄姊妹，早上好。 Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara semua hari ini. 很高兴可以跟大家见面。 Dan hari ini kita memiliki sebuah tema yang diminta khusus oleh Bapak Gembala ya. 然后今天我们的主题是我们的牧师所邀请的， Untuk kita sama-sama mencari tahu, mengenal tentang generasi Yeremia. 让我们都能够明白而且知道耶利米世代是什么。 Ya, kita akan sama-sama mencoba untuk mencari tahu apa sih rencana Tuhan buat generasi muda di zaman sekarang. 要知道神在这个新的一代、青年的一代要做什么。 Amin. 阿门。 Nah, sebelumnya saya ingin mengajak mari kita sama-sama berdoa. 还没有开始之前，我们先祷告。 Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. 耶稣，谢谢你为了今天， Kami ingin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan buat anak-anak muda. 我们要明白你对年轻人的旨意。 Dan kami ingin tahu apa yang dapat kami lakukan supaya rencana Tuhan terjadi di dalam hidup mereka. 我们也要知道，主啊，我们应该要做什么，以至于他们的你在他们每个人的计划都能够成全。 Karena itu berilah kepada kami pengertian Tuhan Yesus. 求你给我们智慧， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉主耶稣基督的名， amin. 阿门。 Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengawali dengan pernyataan ini. 我要用这句话来开始。 Anak muda di zaman sekarang itu berbeda jauh dengan zaman kita dulu. 现在的年轻人跟我们以前的年轻人是非常不一样。 Anak muda di zaman sekarang sudah belajar mencari uang. 因为现在的年轻人很小就已经开始学习找钱了， Menggunakan internet. 使用网络。 Tadi saya baru saja membaca ada seorang anak remaja 刚刚我才读一个年轻人，青少年 menjual lukisannya seharga $3.000 lewat internet. 就是卖他的手画的作品$3000，透过网络。 Ya, diterjemahin $3.000 sama Ibu Eki berapa itu ya, saudara ya. $3000。 Dan yang kedua, anak muda atau remaja kita sudah tahu bagaimana mencari
supporter atau mencari pendukung atau mencari orang yang bisa mengidolakan mereka. 现在的年轻人，就是我们的孩子们，就已经知道找一些能够支持他的一个就是网游，能够来帮助他的。 Jadi kalau di rumah mereka jarang dipuji, di rumah mereka terus dihakimi, di rumah mereka terus dikata-katain jelek, mereka nggak peduli orang luar banyak yang mau memuji mereka. 所以如果在家里他被就是轻视啊，然后人家就是不看重他，还是说一些他的坏话，他不管，因为为什么在外面有很多人能够支持他，就是他的观众者。 Sekarang Facebook baru saja meluncurkan sebuah perusahaan baru bernama Metaverse. 现在 Facebook 就是脸书已经就是出了新的一个公司叫 Metaverse。 Artinya adalah sebuah dunia digital di mana orang bisa bermain, orang bisa ketemu orang lain di dalam wujud seperti games. 就是一个游戏的世界，一个新的世界，一个就是网络世界，就到人可以跟人见面，好像在打游戏一样。 Nah, menjelaskannya aja sudah susah. 解释就已经很难了。 Apalagi mencoba untuk mengerti dunia mereka. 何况如果我们想知道他们的世界。 Anak remaja sekarang sudah tahu nembak orang bagaimana sampai mati. 现在的年轻人都已经知道怎么样来打，就是杀人了。 Anak muda sekarang tahu bagaimana cara untuk membunuh orang. 知道怎么样来杀人，还是用枪来杀人。 Lewat games dan lewat media. 因为就是透过一些网络，然后而且游戏。 Kalau zaman dulu, misalkan kita punya tetangga orang kaya, kita gampang ngomong ke anak-anak yang kayak gitu nggak banyak. 如果以前呢，就是我们的邻居有一个很富有的，我们对孩子很容易这样说：“孩子啊，这样的人不多。” Sekarang kalau mereka lihat di Instagram, hampir semua orang mungkin yang mereka lihat, kok kayaknya kaya raya semua. 现在如果他们就是借着 IG 所看见的，他就觉得，哎，为什么全部的人都是这么富有？ Dan saudara harus mengerti, remaja itu cepat untuk mengambil keputusan dan berprasangka tentang sesuatu. 你要知道，就是年轻人很容易做决定，而且很容易就是有一些负面的思想、偏见。 Jadi mereka mudah sekali membanding-bandingkan hidup mereka dengan hidup orang lain. 所以他很容易就是比较他的生命跟别人的生命，他的生活跟别人。 Yang terakhir, 而且最后， anak muda itu sudah bisa untuk memikirkan masa depan dan kehidupannya sendiri sejak remaja. 是从他们就是年少的时候、青少年的时候，他们就已经知道，而且可以考虑关于他们的未来，他们要做什么，他们的生活是什么。 Sekali waktu ada seorang artis berkata dengan sedih bahwa anak saya bilang sama saya mau memutuskan hidup saya sendiri. 然后有一天有一个就是艺人呐、他的孩子对他说，他很难过，因为他孩子说我要单独一个人生活。 Umurnya baru 15 tahun. 才15岁的孩子， Hebat ya. 你想很棒吧？ Nah, kita harus bagaimana dengan kemajuan teknologi dan anak-anak muda yang sudah semakin luar biasa seperti itu. 现在因为这样发达的科技，而且这样的年轻人，我们应该要做什么？我们应该要如何？
Nah, itu yang sama-sama ingin kita pelajari hari ini. 这个就是我们今天要学习的。 Ya, tema kita adalah generasi Yeremia. 我们的主题就是耶利米世代。 Mari kita lihat Kejadian pasal ke-7. 我们打开创世纪第7章， Dan Ibu Eki akan menolong kita untuk membacakannya. yang ada di layar saja. Atau Iya, bagaimana? yang ada di layar aja. OK，创世纪第7章第1节，耶和华对挪亚说：“你和你全家都要进去方舟，因为在这世代中，我见你在我面前是义人。”第5节，挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了。第6节，洪水泛滥在地上的时候，挪亚正600岁。第7，挪亚就同他的妻子和儿子、儿夫、儿媳都进方舟躲避洪水。上面。 Nah, di situ dikatakan, saudara, bahwa Tuhan melihat Nuh sebagai seseorang yang berkenan di mata Tuhan pada zamannya. 你看，在这里，神就看见挪亚是在他的世代是一个义人，讨神喜悦的。 Nah, pertanyaannya adalah di zaman kita sekarang, bagaimana cara Tuhan melihat kita? 现在就是在我们这个世代，神如何看我们呢？ Sebagai contoh, ketika Tuhan melihat Ibu Jean di zaman sekarang, kira-kira seperti apa Ibu Jean di zaman sekarang? Bukan di zaman tahun 80-an. 所以就是，比如说，上帝现在看见在现代是怎么样，在这一年是如何，不是以前80年代的时候。 Ketika Tuhan melihat Ibu Carol Lim, Tuhan lihat di zaman sekarang dia bagaimana? Bukan di zaman dulu, di zaman sekarang dia bagaimana? 神所看 Carol 的时候，也是看这一年他如何，不是以前他如何。 Dengan kata lain, setiap kali ada perubahan zaman dan kelahiran generasi baru, kita diminta Tuhan untuk mampu beradaptasi dengan zaman itu. 换一句话说，换代的时候，神都要我们每一个人能够适应，而且能够在那一代就是成为祝福。 Dengan kata lain, mengurus anak muda zaman sekarang nggak boleh pakai zaman dulu ketika kita diurus orang tua kita. 意思就是我们怎么样来教养现在的孩子，跟我们以前父母亲教养我们的方法是不可以一样的，没有办法用一样的方式。 Amin. Jadi kita harus mengubah cara pandang kita terhadap anak-anak muda karena di zaman ini Tuhan yang ingin kita berubah. 所以我们要改变我们对就是小朋友，就是青少年的一些思想法，因为在这一年这一代，神要我们悔改变。 Jadi bukan kita yang minta mereka menjadi seperti kemauan kita, tetapi kita mencoba mencari tahu apa sih tentang mereka ini, seperti apa mereka ini, karena ini zaman mereka. 所以就是不是我们要他们就是适应我们，知道我们是如何，但是我们要知道他们如何，而且我们要适应他们，因为这个就是他们的世代，他们的一代。 Nah, bagaimana caranya kita mengetahui ini zaman mereka atau zaman kita? 我们如何知道这是我们这一代的，还是他们这一代的？ Itu ditentukan dari kapan mereka lahir. 看他们什么时候出生。 Saya nggak tahu, Pak Johan mungkin lahir waktu TV masih hitam putih. 我们的牧师就是出生的时候可能是还是用黑白的电视，对不对？ Berarti Pak Johan sebenarnya bukan, maksudnya zaman ini tuh bukan zaman Pak Johan.
Zaman Pak Johan itu waktu TV masih hitam putih. 所以这一代不是我们罗牧师的一代，为什么？因为罗牧师的一代电视还是黑白的啊。 Sedangkan anak saya lahir di zaman di mana internet sudah sangat berkembang. 我的孩子出生的时候，网络是非常发达的。 Ini zamannya anak saya. 所以这一代就是我的孩子的一代。 Dengan kata lain, kalau saya mau melayani generasi anak saya harus cari tahu zaman mereka bagaimana dan mereka itu bagaimana. 所以，如果我要服侍我的孩子，我就要知道我的孩子的这一代是如何，而且我们应该要如何。 Kemarin saya bicara dengan seorang guru SD. 昨天我跟一个小学老师谈话， Kelas 5 SD. 就是5年级的老师。 Salah satu muridnya itu hacker. 他一个学生就是网络的 hacker 要怎么办？ Hacker itu adalah seseorang yang bisa mencuri data-data saudara di handphone. hacker 的话就是如果在现在中文是说黑客还是黑字？ 黑客的话就是他能够用网络来偷窃你所有的资料。 Kalau saudara punya uang di handphone, dia bisa ambil uang saudara. 如果你在手机里面有钱，他能够就是偷你的钱。 Kelas 5 SD. 才小学5年级。 Nah, saudara, waktu saya share screen di Zoom, saya harus dikasih izin baru bisa share screen. 如果我在 Zoom 里面来分享我的就是荧幕的话，是需要人家就是批准我才能够。 Nah, untuk melakukan ini saya harus dapat izin. 来这样做，我是需要有批准的。 Teman saya kemarin cerita, muridnya ini tiba-tiba share screen padahal nggak dikasih izin. 然后我这个朋友老师啊，说他的学生突然间就分享了一个荧幕，是没有就是给他批准的。 Jadi generasi muda kita ini cerdas. 所以我们这个年轻的一代是非常聪明。 Dan kita harus bersyukur oleh karena Tuhan mau memakai kecerdasan mereka untuk memberitakan Injil lebih lagi. 而且我们要感谢主，因为神要使用他们的聪明智慧来传扬神的福音。 Amin. Nah, ayo sekarang Amin. kita coba lihat ya. Ada 3 anak Nuh yang keluar dari Bahtera. 挪亚有3个孩子从方舟出来的， Ada Sem, ada Ham, ada Yafet. 有闪，有汉，有雅弗。 Saudaraku, orang tua di situ cuma Nuh sama istrinya. 在那里的父母亲只是一个，老人家只是一个，就是挪亚跟他的妻子。 Sem, Ham, dan Yafet beserta istri-istri mereka adalah orang-orang muda. 而闪、韩、雅弗跟他们的妻子都是年轻一代。 Ketika Tuhan ingin memulai kembali sesuatu yang baru, dia pakai Sem, Ham, dan Yafet untuk menggenapi rencananya. 当神要做一些新事，他使用闪、韩、雅弗来成就神的旨意。 Ketika dia mau membaharui bumi, karena bumi kan kena air bah, mati semua manusia. Dia mau memulai lagi membaharui bumi melewati anak-anak muda ini. 当就是洪水之后啊，世界全部都是毁坏，人都死了。当上帝要开始新的事情，他是用年轻一代的。
Dengan kata lain, untuk gereja kita bisa bergerak di musim yang baru, di zaman yang baru, kita mau tidak mau harus merangkul atau melahirkan generasi muda. 所以换一句话来说，如果我们的教会在这个新的季节里要做一些新事，我们要拥抱，我们要生出新的一代。 Kalau gereja mau masuk ke musimnya Tuhan, musim yang baru, gereja mau masuk ke dalam kegerakan Roh Kudus yang sedang terjadi di hari-hari ini, gereja harus merangkul anak muda dan berjalan dengan mereka. 所以，如果我们的教会要跟着进入新的季节里面的运动，新的季节里面的活动，我们要就是使用，而且跟年轻人合作。 Amin. Amin. Saya mau tanya di sini, siapa yang bisa breakout room Zoom? 在这里可以 break out room， Angkat tangan. Bisa breakout room di Zoom. Zoom 可以把它分小组的。 Paulina bisa. Siapa lagi yang bisa breakout room di Zoom? Cuman Paulina ya. Paulina ini usia berapa ya? Pauline 几岁？ Semua yang host bisa. Yang host, yang co-host semua bisa. Oh, yang host dan yang co-host mereka tahu ya cara bikinnya gimana ya? Iya, Nah, rata. itu adalah salah satu teknologi, saudara, yang kita harus belajar sekarang. 所以就是分组的，就是用来分组，也是一个我们需要学习的功能。 Ada teknologi yang lebih rumit lagi yang kita susah dan anak muda bisa lakuin. 有一些比较难了解的科技，小朋友、年轻人都能够知道，我们很难学习到。 Jadi kita harus bisa merangkul anak muda untuk sama-sama pelayanan. 所以我们要就是拥抱跟年轻一代的一起来服侍神。 Kalau kita mau gereja kita, pelayanan kita ada di musim yang baru. 如果我们要我们的教会、我们的服侍在新的季节里， Ketika Tuhan mau membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, 当神要带以色列人进入就是迦南之地， Dia pakai Yosua dan 他 Kaleb. 用约书亚、用迦勒。 Ketika Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian, dia pakai Gideon. 当就是神要释放以色列人从米甸人的手中，他用基甸。 Amin. Amin. Ketika Yesus ingin melihat kegerakan roh yang lebih dahsyat, dia pakai orang-orang muda. Ada 11 orang murid-muridnya. 当耶稣要看见就是更大的事情发生，他用他11个门徒比较年轻的。 Jadi di dalam setiap kegerakan yang baru, harus ada orang-orang muda yang bangkit. 所以在新的运动里，需要年轻人复兴起来。 Amin. Amin. Nah, sekarang coba kita lihat lagi ya. Saya ingin nunjukin sama saudara beberapa hal tentang anak-anak muda yang saya merasa kita mungkin sadar tapi perlu diingatkan lagi. 我们要提醒各位关于年轻人，虽然我们都知道，但是我们需要再被提醒。 Nah, generasi muda yang saya bahas di sini adalah mereka yang berusia 12 sampai 21 tahun. 我在这里所说的年轻人都是12岁到21岁的。 Yang pertama, generasi muda adalah generasi yang masih bergantung kepada orang tua. 第一，他们还是依赖父母的。 Kedua, mereka adalah generasi yang mencontoh orang tua. 第二，他们是学习他们父母榜样的。 Dan mereka generasi yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh media. 而且他们的生命是受许多媒体影响的。
Nah, saudara, coba kita lihat gambar ini. Ini ada seorang anak remaja lagi berdoa di gereja sendirian. 你看，在这里有一个年轻人在教会祷告， Ya, tanpa orang tua, dia ada di gereja sendirian berdoa. 他没有父母在旁边，但是他一个人在教会祷告。 Bagaimana kalau saya katakan sama saudara bahwa ini nyaris mustahil terjadi? 我告诉你呀、这个事情好像就是很难发生的。 Jadi kalau saudara bilang, wah luar biasa ya, di gereja dia sendirian berdoa, ini nyaris mustahil ini. 我告诉你，如果你觉得，哎，这个孩子很棒，可以一个人在教会祷告，我告诉你，这个是差不多不可能的事了。 Nah, kita mulai dari remaja dulu ya, kita bahas remaja ya. 我们看青少年， Pertama, 第一， anak remaja itu memiliki kepercayaan yang sama dengan orang tuanya menurut survei, mayoritas. 按照调查，青少年与他的父母有同样的信仰。这个 Yang 是 kedua, mereka juga beribadah kalau orang tuanya beribadah. 第二，他们也是服侍神，或是跟着聚会。如果他的父母亲也是跟着聚会。 Yang ketiga, mereka memprioritaskan Tuhan kalau orang tuanya juga memprioritaskan Tuhan. 他们把神会摆在优先，如果他父母也是把神摆在优先。 Dan yang terakhir, mereka mudah terjerumus dalam kegiatan yang duniawi kalau tidak ada kegiatan yang rohani. 然后最后，他们很容易落在属世的活动，因为没有属灵活动。 Nah, saudara, saya ingin menunjukkan sama saudara sebuah gambar karena kami baru saja mengadakan sebuah acara pemuridan anak muda. 我要给你看一个就是图案，因为我们才刚刚做了一个就是门徒训练，对年轻人的门徒训练。 Ya, kami baru saja mengadakan pemuridan anak muda lewat Zoom. 就是借着 Zoom 年轻 Ya, 人 ini. 的，就是这个。 Nah, ini yang muka-muka tua ini berarti mereka mentor-mentornya. Ini Pak Tohab, Joseph Kelly, ini mentor-mentor ini. 就是就是脸都比较老气的，全部都是他的教练的。 Ya, jadi mereka rentang usianya 12 sampai 20 tahun. 然后我们所训练的就是12到20岁。 Kita adakan pemuridan secara online. 我们就用线上来训练他们成为门徒。 Nah, saudara, ketika saya dan beberapa rekan ingin mengadakan acara ini, 当我跟几个朋友要联合做这个活动的时候， ada yang bertanya sama saya, jadi gimana ini kita tanya, kamu mau ikut apa enggak gitu? 有人问我，是不是我们要一个一个问，你要参加吗？这样。 Kita tanya sama anak-anak remajanya, hei kamu mau ikutan nggak acara ini? 然后是不是我们要问那些就是年轻人，你要不要跟着这个活动啊？ Saya jawab, enggak, kita nggak nanya mereka mau ikut atau enggak. 然后我就回答我的朋友说，我们不需要问他们要不要参加。 Saya tanya sama ketua tunas, ada berapa anak remaja di bawah Bapak? 然后我就是问一个青少年的导师说，你以下的有几个青少年人？ Dia bilang ada sekian jumlahnya. 他就说了一个数目， Daftarin semua. 我说全部把他报名， Jangan tanya mau atau enggak. 你不要问他要不要， Kenapa, saudara? 为什么？ Karena anak remaja akan berbagi kepercayaan yang sama dengan orang tuanya. 因为他跟他的父母亲有同样的信仰，有同样的所信的要同样。
Jadi anak muda tuh jangan ditanya mau nggak. 所以不要问他要不要， Katakan ayo ikut. 就直接跟他说来参加， Karena mereka usianya masih 12 sampai 21 tahun. 因为他们才12到21岁， Mereka masih bergantung sama orang tua. 他们还是依赖父母的。 Jadi orang tua jangan nanya gini, Dek, mau ikutan nggak? 所以父母亲，你不可以说，孩子啊，你要参加吗？ Coba saudara tanya sama anak saudara, Dek, mau sekolah nggak? 因为如果你问你的孩子，孩子啊，你要读书吗？ Lagi nggak mau mah, lagi malas, ya udah nggak usah. 他一定会回答不要啊，我现在很懒， Gitu saudara. 是不是这样？ Kan enggak. 一定不是这样吧，对不对？ Nah, kalau urusan duniawi yang sifatnya sekolah saja, kita mengharuskan mereka sekolah. Kenapa untuk hal-hal yang rohani enggak? 如果就是属世的活动，譬如就是读书还是什么的，我们就给孩子，就是逼孩子一定要参加。为什么属灵活动我们不逼孩子呢？ Amin. 阿明。 Jadi entah suami, entah istri, entah papa, entah mama, kita harus bisa dorong anak itu untuk lakukan sesuatu yang membawa mereka bisa kenal Tuhan. 所以你当父母的或是当长辈的，我们要想尽办法能够推动孩子来参加一些属灵活动。 Amin. 阿明。 Nah, sebagai orang tua, ayo kalau ada acara-acara rohani, jangan ditanya anaknya mau ikut apa enggak. 所以成为父母亲的，如果有一些属灵活动，你不要问孩子要不要参加， Tapi langsung daftarkan mereka dan bilang, papa atau mama udah daftarin kamu ya ikut retret. 然后直接说爸爸妈妈已经帮你报名了，你要参加这个活动，这个就是培训会。 Karena kalau mereka sudah lulus kuliah, 因为如果他们已经大学毕业的时候， sudah bye-bye itu. 就已经拜拜了。 Mereka nggak akan lagi bisa kita pengaruhi untuk cari Tuhan kecuali mereka sadar sendiri. 我们都没有办法影响他们来寻求上帝、寻找神，除非他们自己醒悟到。 Amin. 阿明。 Nah, buat saudara yang masih punya anak remaja, ayo dorong anak-anak remajanya, ayo ya didorong untuk ikut terlibat di dalam hal-hal yang rohani. 所以，如果你还有一些年轻人在家里的，你要推动你的孩子们来参加一些属灵活动。 Karena kita belajar tadi, anak remaja itu masih bergantung sama orang tua dan mereka mengikuti apa kata orang tua. 因为我们已经学习了，孩子就是还依赖父母，而且他们会跟随父母所说的话。 Nah, sekarang saudara lihat gambar ini. 你看这个图案， Siapa di antara saudara yang masih ingat ketika saudara sekolah nggak ada guru, langsung ribut kelasnya? 你有没有就是记得以前你上课的时候没有老师的时候，就马上在那边闹起来。 Waktu ada guru, semuanya diem, tenang. Pas nggak ada guru, langsung kelasnya berantakan. 就是没有老师的时，有老师的时候就是很安静、很安宁。但是如果没有老师，就开始吵闹了。 Ya, kayaknya Ibu Jan pernah punya pengalaman karena senyum-senyum. 有经验的都是会笑笑。 Tapi sekarang saudara saya ingin membayangkan, bayangkan sekarang itu ibadah seperti apa? Mirip begini. 你想想看，现在聚会如何？就是好像这样。 Ibadah kita hari Minggu itu mirip-mirip seperti ini. 我们礼拜天的聚会就是像这样一样， Karena nggak ada yang ngawasin. 因为没有人监督啊， Ya, nggak ada siapa-siapa yang lihat kita. 没有人看我们。
Udah nggak ada yang namanya kayak guru yang memperhatikan apakah kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh ibadah. 没有一个老师来监督我们是不是我们认真的祷告、认真的敬拜、认真的赞美。 Jadi gambaran ibadah kita tuh tanpa sadar sudah seperti ini. 所以我们的聚会现在不知不觉已经这样子了。 Ini gambar kedua. 第二个图案 Ceritanya ada ibadah hari Minggu yang diundang Tuhan Yesus. 就是礼拜天聚会，然后讲员是主耶稣。 Sekalipun Tuhan Yesus hadir di Zoom, videonya pasti dimatiin. 虽然就是耶稣参加我们的 Zoom， 但是我们的就是视频都是关掉的。 Apalagi cuman sekedar pembicaranya Pak Yesaya Johan, Yosef Kelly. 何况如果讲员是就是罗牧师啊，或是 Kelly 牧师啊， Ini Tuhan Yesus, videonya pasti mati. 主耶稣自己就是参加我们的视频还是关掉？ Kenapa saudara? 为什么？ Karena tanpa sadar kita sudah makin kehilangan kerinduan kita akan Tuhan. 因为不知不觉我们已经失去了我们对神的渴慕。 Kemarin waktu pemuridan online ada anak-anak muda yang videonya dimatiin sementara pemuridan. 昨天当就是门徒训练班的时候，有一些的就是少年人把他的视频把它关掉。 Dan minggu depan ketika pemuridan dimulai lagi, kami akan minta semua video nyala. 然后下个礼拜，当我们要开始门徒训练的时候，我们邀请每一个视频要打开。 Karena kalau orang tua pasti kan ada alasan ngurus anak, ya, atau misalkan orang tua ada alasan lagi ngurusin rumah. Tapi kalau anak-anak alasannya ngurus anak kan lucu. 因为如果父母亲就是没有办法开 video， 没有办法开视频，他们有理由说正在打扫啊，正在就是照顾孩子还是什么的。但是如果小朋友的话都没有这些理由。 Saudaraku, kalau saudara masih beribadah secara online, saudara belajar memperbaiki respect saudara sama Tuhan. Kalau saudara sudah beribadah secara onsite, ya itu mungkin lebih menolong karena ibadah onsite membuat saudara jauh lebih fokus. Tapi kalau belum, perbaiki cara saudara beribadah mulai dari sekarang. Supaya saudara nanti lewat Zoom bukannya makin bertambah rohaninya, malah makin kering sekalipun Zoom. 所以现在如果我们还是在线上聚会的话，我们要学习怎么样来尊敬我们的上帝，我们要学习怎么样来尊重我们的上帝，不要就是我们的属灵生命变成枯干，虽然参加聚会，但是属灵生命变成枯干。 Amin. Amin. Makanya banyak anak remaja di masa pandemik ini udah nggak ibadah sama sekali. 所以很多少年人呢，现在因为疫情都不聚会了， Karena orang tuanya juga nggak ibadah. 因为他父母亲也不聚会啊。 Mereka nggak memprioritaskan Tuhan karena orang tuanya juga nggak memprioritaskan Tuhan. 他们没有把神摆在第一，因为神，他们父母也没有把神摆在第一。 Makanya yuk dimulai dari kita dulu, kasih contoh, kasih teladan yang benar kepada anak-anak. 所以从我们开始，我们要给好的榜样给孩子们。 Amin. Amin. Ya. Nah itu saudara, memang tantangannya generasi muda tuh sekarang seperti itu. Kalau mereka matiin video lagi ibadah, kita nggak tahu mereka lagi main Mobile Legend. 所以这个就是我们的挑战，对青少年的挑战。因为如果他们聚会的时候把视频关掉，他们可能正在玩游戏。 Nah, saya udah akan segera selesai. 我要结束了。 Mari kita perhatikan apa yang harus dilakukan untuk generasi muda ini.
所以我们看一下，我们应该要做什么，为了这个年轻的一代。Tadi saya dengar saudara mengadakan satu acara fellowship anak muda ya generasi Yeremia, dan saya pikir itu luar biasa itu. 刚刚我听到就是大家都我们有一个就是团契，就是耶利米时代的团契，有一些活动，这是很棒的。Ya itu luar biasa sekali, makanya saya ingin menunjukkan kepada saudara apa yang harus kita lakukan untuk generasi muda kita. 所以这个活动是很棒的，所以我要告诉各位，我们应该要如何来就是做，为了我们的年轻一代。Yang pertama dimulai dari keluarga. Tadi saya udah bilang sebagai orang tua kita kasih contoh yang benar kepada anak-anak. 第一就是从家庭开始，我就已经告诉各位，成为父母的，我们要成为好的榜样、好的例子。 Karena kalau anak-anak lihat orang tuanya memprioritaskan Tuhan, mereka pun akan memprioritaskan Tuhan. 如果孩子看就是父母把神摆在优先，孩子也是会跟着。 Yang kedua, bangun komunitas atau wadah untuk mereka bisa berkumpul, bisa bertemu, dan bisa belajar satu sama lain atau belajar dari kakak-kakak rohani. 然后第二，做一个团契，让他们可以学习，让他们可以聚集在一起，让他们可以就是举一举来学习一些属灵长辈，从一些属灵长辈。 Yang ketiga, beri mereka kepercayaan. 第三，给他们一些就是责任，信任他们一些责任。 Kasih kepercayaan sama mereka, kasih kesempatan untuk melayani. 给他们服侍的机会。 Dan yang terakhir, berdoa. 祷告。 Yang terakhir, kita harus berdoa untuk mereka. 我们要为他们祷告。 Nah, saya mau kasih kesaksian dulu sebelum saya tutup, saudara, karena saya juga lagi nanganin anak muda sekarang. 我还没有结束之前，我要做一个见证，因为我现在也是正在辅导一些年轻人。Saya kasih lihat dulu ini deh, slide terakhir ya. 最后的， Paulus pernah berkata begini, kamu punya banyak beribu-ribu pendidik, tapi kamu nggak punya banyak bapa, kata Paulus. 保罗曾经说，你有很多就是师伯虽然有1万，但是你父亲没有就却不多。 Nah, apa maksud Paulus ketika dia bilang kamu punya beribu-ribu pendidik tapi kamu nggak punya banyak bapa? 为什么保罗这么说？你有就是师伯虽然有1万，但父却不多，是什么意思？ Lihat di sebelah kanan ada gambar anak muda lagi nonton khotbah di YouTube. 看一下在旁边一个年轻人正在看，就是讲员讲道在 YouTube 上。 Itu yang Paulus maksud dengan kamu punya banyak pendidik tapi kamu nggak punya banyak bapa. Pengkhotbah di YouTube itu disebut pendidik. 在这里就是保罗的意思就是你有很多的老师可以教导你，在 YouTube 上任何你听到的讲员都是一些教导的。 Nah, ketika seorang anak muda buka Instagram, buka TikTok, buka Facebook, buka YouTube, lalu mereka mendengarkan khotbah, 当一个年轻人他打开 YouTube、打开 IG、打开 TikTok、打开任何的来看，就是一些讲道的。 mereka mungkin merasa diberkati, merasa ditegur, merasa diingatkan oleh Tuhan. 他们会感觉到被神责备，得到祝福，得到提醒，或是任何的，就是很好的事情。 Tapi pengkhotbah di YouTube itu nggak bisa melakukan lebih dari itu. 但是在 YouTube 上所有的讲员没有办法把更多的给他。
Karena dia cuma ada di YouTube. 因为他只能在 YouTube 上啊。 Sedangkan ketika Paulus bicara tentang Bapa, Paulus bicara tentang seseorang yang gak cuma sekedar ngajarin kamu, tapi memperhatikan pertumbuhan rohani kamu, mendukung kamu ketika kamu jatuh, mengingatkan kamu kembali tentang apa yang sudah kamu dengar. 但是保罗所说的父就是父亲的意思，就是一个能够支持你的，能够照顾你的，能够就是抚养你的，能够就是提拔你，当你堕落的时候提拔你，而且看顾你。 Jadi kalau ada yang berpikir semakin banyaknya konten-konten khotbah di YouTube, maka anak-anak muda akan makin dewasa, itu pemikiran yang salah. 所以如果有一些的想法说更多的内容，更多的丰富内容，属灵丰富内容在 YouTube 上，使小朋友或是青少年人比较容易成长，那是不对的想法。 Saya ingin tanya siapa di antara saudara yang sudah punya anak? Kalau Ibu Lisa sih ya ada anaknya. Coba ya. 看一些在这里有一 Oke, 些 yang lain oke. 有孩子的可以。 Saya tanya Ibu Lisa deh, nanya Ibu Lisa. 我问 Lisa， Bu, Timotius itu waktu dari kecil cuma dikasih makan aja ya, nggak diperhatiin ya? 是不是 Oh, diperhatiin. Disayangin nggak, Bu? Disayangi nggak? Disayang, dididik. Dikasih perhatian ya? Ya, Kalau cuma dikasih makan aja bertumbuh nggak dia kira-kira jadi begini? enggak. Enggak ya? Mungkin Tumbuh badannya jasmani. tambah besar, tapi mentalnya, jiwanya nggak mungkin seperti ini ya? Ya, Nah, makasih Bu Lisa. 所以就是如果孩子只是给他食物而已，他身体可以长大，但是他的属灵灵命，他的魂的部分没有办法成人。 Saudara cuma 他 dengerin 是需 khotbah 要 di 爱 YouTube. 的照顾。 Saudara, kalau 如果 cuma 在 mendengarkan 上 khotbah di 听一 YouTube, 些的讲， kita tidak akan menjadi dewasa, benar-benar dewasa. 我们没有办法真正的成长。 Kita perlu komunitas, kita perlu Bapak dan Ibu rohani. 我们需要一个团契，而且我们需要属灵父亲、属灵母亲。 Makanya kita dipanggil Tuhan untuk menjadi Nuh, Bapak dan Ibu buat generasi yang baru. 所以神呼召我们成为挪亚，就是新的一代的父母亲。 Sama seperti seorang anak perlu perhatian supaya dia bisa bertumbuh dengan benar. Sama, anak muda juga perlu perhatian, perlu support. Nggak cuma sekedar dengerin khotbah di YouTube terus dia bertumbuh. 所以，像一个孩子需要照顾，需要关怀，使他能够成长。现在的年轻一代也是需要关怀，需要你照顾他们。 Amin. Amin. Nah, itu aja yang saya mau sharingkan dengan saudara semua hari ini. 就是现在我要分享给各位的就是这些。 Terus berdoa supaya bangsa ini pulih, Desember nggak ada lagi kenaikan COVID, semuanya menjadi pulih, sempurna. 继续为我们的国家祷告，以至于12月没有任何患上新冠病毒的，全部能够得健康的医治。 Supaya kita semua bisa segera beribadah onsite, bisa saling bertemu lagi satu sama lain. 所以我们能够就是进到教会，然后就是做礼拜的时候可以彼此见面。 Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. 我们一起祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， hari ini aku berdoa buat Nuh untuk Bapak dan Ibu rohani di Mandarin Service. 我今天为了挪亚，有一些父母亲在华语堂， Tolong mereka untuk membangun bahtera buat anak-anak muda ini Tuhan. 帮助他们能够造方舟给年轻一代。
Tolong mereka untuk membangun keluarga di dalam Mandarin Service buat anak-anak muda. 帮助他们来建立一个家庭，在华语堂为了一些的青少年。 Tolong mereka untuk membangun sebuah wadah di mana anak-anak muda bisa diregenerasi dan mereka bisa menemukan panggilan dan potensi mereka. 帮助他们有一个团契，使年轻人可以找到他们的目的、他们的意向、他们在神身上的命定。 Bahwa Mandarin Service ini Tuhan untuk masuk ke musim yang baru, bergerak dengan kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini. 阿们，带领我们华语堂进到新的季节，而且与圣灵的运动一起来流动。 Secara khusus aku berdoa untuk Bapak Gembala, Pastor Johan, beserta dengan para pelayan Tuhan. 主啊，我特别为罗牧师跟每一个同工祷告。 Biarlah mereka menjadi seperti Nuh, didapati Tuhan berkenan pada zaman ini. 阿们，让你看他们。 像挪亚一样，就是一个义人，讨你心喜悦的。 Berikan mereka hati untuk generasi Yeremia lebih lagi. 给他们一颗为耶利米世代的人的心。 Dan berkat Tuhan akan menyertai segala program, segala kegiatan yang mereka lakukan. 而且神的祝福会祝福他们所有的活动，他们所有的一切的所计划的。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的名。 Amin. 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 Puji Tuhan, kita semua sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Pastor Joseph Kelly. 谢谢Pastor Joseph Kelly，我们每个人蒙福。 Sekali lagi mengingatkan semua generasi Jeremia sore nanti bergabung dalam komunitas generasi Jeremia Mandarin. 所以我再一次的就是邀请每一个年轻人参加我们耶利米时代的活动。 Semua popo-popo, mama-mama, papa-papa boleh mengingatkan anak-anak join. 婆婆婆婆、公公公公，一些妈妈爸爸。 来推动你的孩子，然后就是一定要参加。Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Silakan. 我们要一起就是代祷。 Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu dan penyertaan-Mu atas ibadah kami hari pagi ini. 主耶稣，感谢你为了你的同在，在我们的聚会。 Sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa gangguan. 一切都能够顺利。 Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sangat memberkati dan menguatkan setiap kami. 主啊，谢谢你的话已经坚固了我们，而且使我们明白。 Tuhan, Kau juga berkati Pastor Joseph Kelly Tuhan yang pagi ini membawakan firman-Mu. Berkati dia lebih lagi di dalam pelayanannya, keluarganya, dan kesehatannya. 牧师在他的服事上，在他的家庭，在他所做的一切，你祝福他。 Amin. Utus pasukan malaikat-Mu Tuhan, lindungi dia, lindungi pelayanannya, keluar masuknya Tuhan, berikan dia hikmat dan pewahyuan yang lebih lagi. 主啊，你差派天使天兵来维护他，保守他出入，而且你给他更多的启示。 Amin. Untuk mengerti Tuhan, lebih lagi isi hati-Mu Tuhan, dan melalui pelayanannya Tuhan, akan lebih banyak lagi orang yang diberkati. 让他更明白你的心意，以至于他的服事能够祝福更多的人。 Tuhan, kami juga serahkan generasi Yeremia Tuhan yang ada di Mandarin Service Tuhan. 我们把耶利米时代的人在华语堂的交在你手中。 Generasi yang Engkau pilih dan yang Engkau panggil Tuhan. 你所呼召、你所拣选的一代， Tuhan, Kau urapi mereka satu persatu Tuhan. 主啊，你一个一个恩膏他们， Supaya setiap generasi Yeremia Tuhan untuk menjadi generasi yang sungguh-sungguh taat takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 以至于每个耶利米世代的人全部都能够深深的爱主，而且真正的敬畏神。
Generasi yang berani bayar harga untuk melayani Tuhan dan ikut Tuhan. 愿意付出代价来跟随主，来服侍主。 Generasi yang tidak mengikuti arus dunia, tapi mengikuti teladan Yesus. 没有跟着世界的潮流，但是跟着耶稣的。 Generasi yang berani menerobos pintu-pintu yang terbuka, yang tertutup. Beri mereka kekuatan, Tuhan, bangkitkan mereka semua. 一个就是世代能够突破一些关闭的门，主啊，给他们力量。 Berikan mereka kekuatan, tambahkan iman mereka Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. 加增给他们信心，加增给他们力量，以至于他们能够就是服侍你的工作。 Amin. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko, dan keempat wakilnya. 我们也是为了我们的总堂牧师、四位副牧祷告。 Tuhan, Kau berkati Pak Niko dan keempat wakilnya dengan berkat dari surga. 祝福把尼哥四位副牧与从天上而来的祝福。 Berkati setiap pelayanan mereka, Tuhan, keluarga dan kesehatan mereka juga. 祝福他们的服侍，祝福他们的家庭，祝福他们的健康。 Tuhan, Kau satukan mereka dalam menjalankan visi dan misimu. 使他们合一，来遵行你的旨意，而且来走在你的意向里面。 Beri mereka keunitian, Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu. 给他们合一的心，来扩张你的国度，而且就是来为你而工作。 Tuhan, Kau juga berkati dan lindungi setiap hamba-hamba-Mu, Tuhan, yang melayani di gereja GBI ini, Tuhan. 主啊，把 GBI 所有的神仆人全部交在你手中，你祝福你恩膏他们。 Amin. Berkat dan perlindungan-Mu, Tuhan, turun dari Pak Niko sampai kepada setiap gembala di setiap rayon, cabang, dan ranting. 从我们主任牧师的恩膏和祝福，能够临到每一个堂会的牧师们。 Tuhan, kami juga mau bersatu hati mengangkat tangan untuk memberkati gembala kami, Pak Johan, di Mandarin Service. 主啊，我们也是举起手来祝福我们华语堂的牧师罗牧师。 Tuhan, Kau berkati dia, Tuhan, berkati Pak Johan, Tuhan, di dalam pelayanannya, Tuhan. Berkati dia, Tuhan, dengan berkat yang dari surgawi. 祝福我们的牧师，在他的服侍，从天上而来的祝福临到他身上。 Berkati pelayanannya, Tuhan, keluarganya, bahkan Tuhan berkati kesehatan dan setiap usahanya. 祝福他的服侍，祝福他的家庭，祝福他的健康，祝福他所有的生意。 Amin. Tuhan, Kau taruh hikmat marifat-Mu atas gembala kami, Tuhan. 给他聪明智慧。 Biar Tuhan melalui beliau, Tuhan, Engkau berikan dia terus pewahyuan untuk menuliskan lagu, lebih banyak lagi nyanyian baru, lagu-lagu baru. 借着他，主啊，你用他可以写更多的诗歌，为了荣耀你。 Nyanyian dari surga. 从天上而来的歌。 Supaya Tuhan melalui nyanyian baru, Tuhan boleh menjadi berkat bagi gereja kami, boleh menjadi berkat bagi etnis Tionghoa, bahkan berkat bagi bangsa-bangsa. 而且借着这些新歌，能够成为我们教会的祝福、华人的祝福、列国的祝福。 Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan doa kami. 感谢上帝，你已经听了我们的祷告。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督我们祷告。 Amin. Amin. Silakan Pak Johan untuk berdoa untuk jemaat. Ya, 我们预备要为许多病人软弱的祷告。 Mari kita berdoa buat saudara-saudara kita yang dalam sakit atau kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, 我们来到你的面前。 Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. 我们知道你是满有怜悯、满有慈爱的神。 Kami tahu Engkau Allah yang penuh belas kasih dan kasih karunia. 主啊，当你来到这个世界，
你就是为你的子民医病赶鬼。 Waktu engkau datang ke dunia, engkau menyembuhkan dan engkau membebaskan umatmu dari sakit penyakit dan roh-roh jahat. 你在你的子民当中行了许许多多的神迹， Dan engkau telah melakukan banyak mukjizat di tengah-tengah umatmu. 直到如今，你的能力、你的神迹启示，仍然永留在我们当中。 Sampai saat ini Tuhan, mukjizat dan tanda-tanda ajaib terus mengalir di tengah-tengah kami. 主啊，我们完全的相信你。 Tuhan, kami percaya sepenuhnya padamu. 今天我们把你的子民有病的交在你手中， Saat ini kami serahkan semua saudara-saudara kami sakit dalam tangan kasih-Mu. 我们为着今朝，主啊，你在这恢复他的身心灵， Pulihkan kinca Tuhan tubuh jiwa dan rohnya. 他的血液的循环，他的经络，他的神经系统，完全的被恢复。 Peredaran darahnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, semua sembuh sempurna. 加倍给了信心， Tambahkan iman baginya. 感谢赞美你。 Terpuji nama Tuhan. 我们为着苏纳蒂明天要动手术，他的脚趾断，主啊，你与他同在。 Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sunati yang besok akan operasi karena patah tulang. Tuhan, sertai dia. 主啊，你高莫医生动手术的医生， Urapi dokter yang akan operasi. 你的保险遮盖这个 Darah 动 Yesus 手术的 untukmu. 的地方，而且你保险遮盖这个苏纳蒂姐妹。 Tutup bungkus ruangan operasi, tutup bungkus Ibu Sunarti dengan kuasa darah Yesus. 我奉耶稣基督的名， Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 一切的手术很完美的进行，完美的完成。 Amin. Semua operasi berjalan dengan lancar dan sempurna. 而且他很快的可以行走，可以荣耀你的名。 Dia dapat segera untuk berjalan dan memuliakan nama Tuhan. 主啊，我们为着安用姐妹，她的耳朵发炎，主啊，你施恩的怜悯她。 Kami serahkan Ibu Anyong yang infeksi telinga. Tuhan, mari berikan belas kasihan-Mu padanya. 医治她的耳朵， Sembuhkan telinganya. 一切的发炎的地方完全的恢复， Semua bagian yang infeksi pulih sempurna. 让给她有明亮的耳朵来听你的话，来为你做见证。 Mari Tuhan berikan dia telinga yang jelas untuk mendengar suara-Mu dan juga mendengar firman-Mu serta dia boleh bersaksi. 主啊，我们为着菲菲地摩的姨姨在这交在主手中。 Kami serahkan Tante Vivi dalam tangan kasih-Mu Tuhan. 主耶稣，我们向你呼求。 Tuhan Yesus, kami berseru padamu. 主耶稣，我们求你的怜悯、你的爱，在这降在菲菲姐妹的身上。 Biarlah kasih-Mu, biar belas kasih-Mu Tuhan tercurah untuk Ibu Vivi. 我奉耶稣基督的名， Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 天父上帝的权柄， dengan kuasa otoritas dari Bapa di sorga, 圣灵的恩膏 pengurapan Roh Kudus 降下， tercurah, 医治能力进到他的肺部、他的肿瘤。 kuasa kesembuhan mengalir di paru-parunya, memulihkan tumor. 进到他的肺部的肿瘤， Masuk ke tumor. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 让这个肿瘤可以消失， biar tumornya boleh hilang, sirna, 它可以恢复， dan dia boleh pulih 坚 sempurna. 固它，加倍给他信心， Kuatkan dia, 依 berikan 靠你 iman 的信心，等候你的信心。 untuk mengandalkan Engkau, untuk menantikan Engkau. 感谢主耶稣， Terpuji nama Tuhan Yesus. 耶稣的边上他得医治。 Karena bilur-bilur Yesus dia disembuhkan. 我们为着吉兰姐妹已经动了手术，主你恢复她。 Kami serahkan Ibu Jitlan yang telah operasi dalam tangan kasih-Mu, pulihkan dia.
恢复他的身心灵。 Pulihkan dia tubuh, jiwa, dan roh. 感谢赞美你， Terpuji nama Tuhan. 我们为着Kurniadi 的爸爸，他的病交在主手中， Kami serahkan Papa Kurnia di dalam tangan kasih-Mu. 就是他的 hernia， 主啊，主啊，怜悯医治他， Mari Tuhan pulihkan dan sembuhkan hernianya. 恢复他。感谢赞美你， Pulihkan dia, terpuji nama-Mu. 我们为着威兄弟兄，主啊，主啊，他的前列腺和血压高，主啊，你施恩的怜悯医治。 Kami serahkan Pak Wihyong dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk prostat dan juga darah tingginya. Kami berdoa pulihkan dalam nama Yesus. 恢复他，完全的恢复他， Pulih 医治 sempurna. 他。 Sembuhkan dia. 我们为着 Kevin， 就是 Erlin 的孩子，向你主啊，向你呼求。 Kami berseru bagimu Tuhan untuk anakmu Kevin, anak dari Erlin. 他的血液低和他的心脏的疾病，主啊，你施恩怜悯医治。 Mari sembuhkan Tuhan dari HB-nya rendah dan juga penyakit jantungnya. 主啊，感谢赞美你， Terpuji nama Tuhan. 耶稣的鞭伤，他的完全的医治。 Karena bilur-bilur Yesus dia disembuhkan sempurna. 主啊，我们为着西金老姐妹，我们把她交在主你的手中。 Kami serahkan Tuhan Ibu Sicin dalam tangan kasih-Mu. 主啊，她的肚子有肿，主啊，你施恩的怜悯。 Perutnya bengkak Tuhan, mari berikan belas kasih-Mu kepadanya. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus 天 Kristus, 父上帝的权柄， dengan otoritas dari Allah Bapa di 圣灵的 sorga, 恩膏降在他的身上。 pengurapan Tuhan tercurah atas tubuh Ibu Sicin. 主耶稣医治的大能进到他的肚子，他的内脏里面。 Sembuhan dari Tuhan Yesus mengalir di perutnya, masuk ke dalam seluruh 里面一切的病跟病魔完全的拔掉。 sistem pencernaannya, segala sakit penyakit boleh dicabut dari hidupnya. 他的肺、他的胃、他的肝、他的肾脏、他的 Lambung, ginjalnya, hatinya, semua sistem peredaran darahnya pulih sempurna. 让他可以恢复正常。 Untuk dia boleh kembali pulih dan normal kembali. 感谢赞美你， Terpuji nama Tuhan. 我们为着许多软弱的在家里，无论他们任何的病，主啊，完全交在主手中。 Tuhan, kami berdoa buat yang lain, Tuhan, yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan fisik, dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Mari Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. 奉耶稣基督的名， Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 有病得医治， yang sakit disembuhkan, 软弱得刚强。 yang lemah dikuatkan. 奉耶稣基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 感谢赞美你， Terpuji nama Tuhan. 神的神迹奇事依然存在， Dan tanda-tanda heran masih terjadi, 要随着凡相信你的人。 yang akan mengikuti orang-orang yang percaya pada Tuhan. 感谢赞美你， Terpuji nama Tuhan. 哈利路亚！ Haleluya. 举起我们的双手， Mari kita angkat kedua kita. 神的众儿女们， Anak-anak Tuhan, 领受从天上来的祝福， terimalah berkat dari surga. 但愿天父的慈爱， Biarlah kasih dari Bapa di sorga, 主耶稣基督的平安喜乐， damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, 圣灵不停的恩膏 Roh Kudus yang terus mengurapi, 降下， tercurah, 大大的充满， memenuhi 从今时 mulai dari hari ini 到主耶稣再来， sampai Tuhan Yesus datang kembali, 他会迎接他的众儿女， menjemput anak-anaknya, 把我们带到永恒的国度里， membawa kita ke dalam kerajaan yang kekal, 到永永远远。 lama-lamanya. 阿门。 Amin.